رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے حضور کی ذات کا درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ سلام اس پر کہ جن کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، سلام ان پر کہ جن کا ذکر فرشتے سننے آتے ہیں، سلام ان پر کہ جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سلام ان پر کہ جن کا ذکر خود رحمان کرتا ہے۔ آپ تمام حضرات توجہ کیجئے، جو دور بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب تشریف لے آئیں، حضور کے ذکر کی محفل ہے، ذرا منظم ہو کے بیٹھیں، بیچ میں جو خالی جگہ پڑی ہے اس کو بھر دیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ پنکھے کی رفتار تھوڑی ہلکی کر لیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم کسی پنکھا گھٹ کرے، تھوڑا پنکھے کی رفتار گھٹ کر دیں، ہم کسی دنیا کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، ہم کوئی الیکشن کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، ہمارا یہاں مل بیٹھنا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہے، اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کی برکت سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور ہمارے انتہائی کرم فرما چودھری، نام کیا ہے چاچا سنگھ کا؟ محمد افضل چودھری محمد ارشد، ہمارے انتہائی بڑی محبت کے ساتھ سالانہ حضور کا ذکر مناتے ہیں، حضور کے یاد مناتے ہیں چودھری محمد ارشد صاحب اور چودھری محمد افضل صاحب، اور جتنے بھی اہل محبت اور قبلہ صاحب بھی پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے، سٹیج کی زینت ہیں، حفاظ کرام تشریف لاتے ہیں، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں، اور اللہ اس کے رسول کی رضا چاہنا یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم کیوں اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں؟ ہم اسی لیے اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں
کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ رب تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، ہماری زبان کا، ہمارے جسم کا، ہماری روح کا، ہمارے بدن کا، ہمارے جسم کے اندر اور باہر تمام اعضاء کا ہمارا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کا ذکر کر کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی برحق ہیں، رسول برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا ذکر کر کے اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کو بھی خوش کرتے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور جتنا یہ خوب خرچ کرتے ہیں حضور کے میلاد پر، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ یا ایک حدیث پاک آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، تھوڑا سا آواز کو بھاری ہونے سے بچائیں، یہ آواز جو ہے نا یہ کھینچتا ہے، گلا کھینچتا ہے، اس کو صحیح چلائیں ساؤنڈ کے بھائی، توجہ کریں۔ حدیث مبارک ہے، سرکار فرماتے من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، جس نے اسلام میں، بول دیجئے کون سا طریقہ جاری کیا؟ اچھا طریقہ شروع کیا اسلام کے اندر، تو جو اچھا طریقہ اس نے شروع کیا، اس اچھے طریقے پر جتنے بھی لوگ بعد والے چلیں گے، اس اچھے طریقے پر جتنے بھی بعد والے لوگ چلیں گے، اس اچھے طریقے کے آغاز کرنے والے کو ان تمام لوگوں جو اس کے بعد چلیں گے، ان تمام لوگوں کے اجر کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مسجد کی بنیاد رکھی، اس کے پاس صرف مسجد کی بنیاد رکھنے کی طاقت صرف 1000 اینٹ لگانے کی تھی، یا ایک شخص ہے اس نے صرف اس کے پاس شقت اور طاقت مسجد کو بنانے کے لیے صرف زمین کی طاقت تھی، بس اس نے زمین سپرد کر دی، اور دوسرے کے پاس صرف طاقت تھی کہ 1000 اینٹ لگانے کی، اس نے 1 اینٹ 1000 لگا دی۔ اب بعد کے لوگ آئے، دیکھا اللہ کے گھر کی تکمیل کرنی ہے، مسجد کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد لوگ آتے گئے اور اس کے اوپر خرچ کرتے گئے، اس کے اوپر مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب جس نے زمین مسجد کے لیے وقف کی، یا جس نے اس کی تعمیر کے اندر آغاز کیا، تو جس نے کام کی ابتدا کی، تو بعد والے لوگ، توجہ کریں، بعد والے لوگ جتنے بھی اس کار خیر کے اندر شامل ہوتے جائیں گے، آغاز ابتدا کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے، جتنے بھی لوگ اس کے اوپر خرچ کریں گے، آپ فرض کر لیں کہ اس نے تو لگایا 1000 اینٹ، اب بعد کے لوگوں نے اس سے زیادہ خرچ کیا، کئی نے 2 لاکھ روپے اس مسجد پہ لگا دیے، کیونکہ اس مسجد کا آغاز کرنے والا وہ کم پیسے والا تھا، 1000 والا تھا، لیکن چونکہ آغاز اس نے کیا تھا، شروع اس نے کیا تھا، افتتاح اس نے کیا تھا، ابتدا اس نے کی تھی، اسی لیے اس اچھے کام پر بعد میں آنے والوں کو اجر اس کو بھی ملے گا۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، جس طرح اسی کو سمجھیں، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، قبلہ حاجی صاحب نے آغاز اس کا کیا، انہوں نے دل میں بات سوچی کہ میں نے حضور کے میلاد کی محفل سجانی ہے، انہوں نے جناب یہ اہتمام کیا، انتظام کیا، انصرام کیا، سب دوستوں کو بلایا، ہم سب آ گئے۔ اب یہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نعت شریف ہو رہی ہے، آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آپ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، اور آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں، ہم بھی جو نیکی کر رہے ہیں یا نیکی بعد میں کریں گے، محفل کے اختتام تک جو ہم کھانا کھائیں گے وہ شامل ہو کر یہ تمام نیکیاں، تمام عبادتیں، تمام تسبیح، تمام تحلیل، تمام ذکر و اذکار کا ثواب جس طرح ہمیں ملے گا، ہماری تمام نیکیوں کا ثواب حاجی صاحب کو بھی ملے گا۔ ہم سب کی نیکیوں کا ثواب اکیلے حاجی صاحب کے کھاتے میں جائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ انہوں نے کام کا آغاز کیا، اچھے کام کا آغاز کیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو اس پر عمل کرے گا اچھے کام پر اسے ثواب ہوگا، اور من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس شخص نے اسلام کے اندر برا طریقہ شروع کیا، کوئی بری بات کا آغاز کا وہ سبب بنا اور برے کام کا وہ سبب بنا، تو اب اس برے کام پر، اس برے فعل پر، اس بری عادت پر، اس برے کام پر بعد والے لوگ اس پہ چلتے رہے، بعد والے لوگ اس برے کام پہ چلتے رہے۔ مثال کے طور پر ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک گلوکار نے گانا جو ہے وہ ریلیز کروایا، یا ایک فلم جو ہے وہ تیار ہوئی۔ اب جنہوں نے فلم تیار کی لوگوں کو اندر فحاشی پھیلانے کے لیے، لوگوں کو نماز روزے سے روکنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، جنہوں نے بھی یہ گانے فلمیں وغیرہ جب سب سے پہلے تیار کی، اس کے بعد وہ پھیلتی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے شیئر ہوتی گئی، ایک غلط بات تھی، شیئر ہوتی گئی۔ اب جس نے پہلے وہ گانا تیار کروایا، وہ جس نے گایا اور جس نے اس کا آغاز کیا، جب تک وہ پھیلتا رہے گا وہ برائی پھیلتی رہے گی۔ برائی کی ابتدا کرنے والے کو جہاں ان کو جرم پڑے گا، ان کو سزا پڑے گی، اس آغاز کرنے والے کو بھی برابر کا جرم پڑے گا، اس لیے کہ اس نے برے طریقے کو شروع کیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے ہمیں اچھی روایت اور اچھے حسین کام کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ اس کا احسان ہے، جو اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے۔ یہ ابتدائی باتیں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا تھا، اسی لیے میلاد کی محفل منایا کریں، رسول اللہ کے ذکر کی محفل کو سجایا کریں، اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کیا کریں۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ ہم جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی بڑی شان والے، وہ نبی بڑی عظمتوں والے، سارے نبی شان والے، سارے نبی درجے والے، پر جو شان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ منقول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر آسا مارا آپ نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، اور آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر آسا مارا، تو جیسی آپ نے آسا مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ معجزہ قرآن پاک نے بیان کیا، یہ بھی معجزہ برحق ہے، پر پتھروں سے پانی نکلنا یہ عادت کے موافق ہے، پتھروں سے پانی نکلتا رہتا ہے، پتھروں سے پانی جاری ہوتا رہتا ہے، پر مصطفیٰ کریم کا معجزہ اس سے زیادہ شان والا ہے۔ وہ کیا؟ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے حضور باہر تشریف لے آئے، آپ نماز کا وضو فرمانے لگے، جیسے آپ نے وضو فرمانا چاہا، تمام صحابہ کبار علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے، بس پانی وہی ہے آقا جو آپ کے مشکیزے میں ہے، نہ پینے کو پانی کچھ ہے، نہ وضو کرنے کو کچھ ہے، نہ نہانے کو کچھ ہے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، توجہ رکھیے مصطفیٰ کی شان کی طرف۔ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के मकान की तरफ इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद के अंदर आपने हाथ मुबारक डाल दिया, और जैसे ही आपने हाथ मुबारक मस्जिद के अंदर डाला, सहाबा किराम फरमाते हैं उंगलियों के दरमियान से पानी यूं बहने लगा जैसे प्रेशर के साथ और बड़ी तेजी के साथ चश्मे से पानी निकलता है, इसी तरह उंगलियों के दरमियान से पानी जारी हुआ। दिए मोजिज़े अंबिया को खुदा ने, दिए मोजिज़े अंबिया को खुदा ने, मोजिज़ा बन के आया हमारा नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जल्ल वाला के महबूब दानाए गयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और अजमत अल्लाह ने सबसे बुलंद बनाई। हुजूर की शान सबसे आला। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की ताज़ीम सहाबा इतना करते थे। यही सुलह हुदैबिया का मौका है। मुसलमानों को मक्का शरीफ जाने से मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते। उनकी तरफ से सफीर आया मुसालहात की कोशिश करने के लिए। अब सफीर जो कुछ वो मंजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का देख चुका था, वो मंजर जाकर उसने अपने मुशरिकीन मक्का को जाकर बताया, और वो कहने लगा, उर्वा बिन मसूद कहने लगा मक्के वालों से, ओ मक्के वालों, मैं तुम्हारी तरफ से सफीर हूं। मैं किसरा के दरबार के अंदर भी गया, मैंने किसरा बादशाह की ताजीम भी देखी। रोम के दरबार के अंदर भी मैं गया, वहां भी मैंने ताजीम देखी। बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में मैं पहुंचा, उनकी ताजीम देखी, लेकिन ओ कुरैश मक्का, जो ताजीम मैंने दरबार मोहम्मद की देखी वो मैंने किसी की भी नहीं देखी। तो पूछने लगे मक्का वाले, बता क्यों ने क्या देखा? वो बोला, कहने लगा, यारो मत पूछो कितनी तारीफ करते हैं मोहम्मद के सहाबा रसूल की। कहा फमा तमखम नखामतन इल्ला वक़अ फी कफ़ रजुलिन वाहिदिन मिनहुम फतरक बिहा वजहहु वजदहु। कहने लगा, यारो रसूल, उन नबियों का रसूल, उनका रसूल जो मुसलमानों का नबी है, वो अपने मुंह से, अपने नाक से लुआब डालना चाहता था, या अपने नाक से रीठ मुबारक डालना चाहता था, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसके लुआब को जमीन पे नहीं डालने देते थे। उनकी रीठ को, यानी नाक से जो रतूबत निकलती है, उसे जमीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि उसे हाथों पे ले लेते थे। फिर क्या करते थे? कहने लगा, मैं तो हैरान हो गया कि रसूलुल्लाह के लबहाय मुबारक से, हुजूर के मुंह मुबारक से जो लुआब निकला, हुजूर के नाक मुबारक से जो रतूबत निकली, सहाबा उसे हाथों पे ले लेते थे। फिर क्या करते थे? उसको जनाबे वाला कपड़ों पे नहीं साफ करते थे, बल्कि फतारा का बिहावज वजदहु, अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। आप गौर करें, मैं अपने मुंह से लुआब बाहर निकालूं, मुझे अपने ही लुआब से नफरत है। समझ जाइए, मैं अपने मुंह से लुआब निकालूं, मुझे अपने लुआब से नफरत है, किसी दूसरे के लुआब की तो क्या ही है, क्या हैसियत मेरे नजदीक होगी। जब मैं अपने मुंह से निकाले हुए लुआब से नफरत करता हूं, पर सहाबा के कुर्बान जाइए, जिनको अपने लुआब से तो नफरत थी, पर मुस्तफा के लुआब को चाट जाते थे।
जिन को अपने नाक की रतूबत से नफरत थी, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक की रतूबत को जनाब वाला अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। ये ताज़ीम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हज का मौका था, इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल साफ फरमाए, अपने सर मुबारक से हुजूर ने बाल उतरवाए, और जैसी बाल उतारने वाला हज्जाम बाल उतारने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द घूमने लगे। सरकार के चारों तरफ हुजूर के सहाबा घूमने लगे, और हर एक की ये ख्वाहिश रही कि एक बार मुस्तफा की जुल्फ़े मुबारक का हासिल हो जाए, हुजूर के सर अनवर का एक बाल तबर्रुक हमें भी मिल जाए। कुर्बान जाइए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी मना ना फरमाया। अरे साहबा ये क्या करते हो, तुम मेरे बालों से क्या हासिल करते हो, मेरे लुआब से क्या हासिल करते हो, पर कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर से जो वाल मुनव्वर जुदा होता था, एक एक सहाबा रसूलुल्लाह के एक एक बाल को हासिल फरमाया करते थे। और इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, हुजूर ने वुजू किया, आपने चेहरा अनवर धोया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू करने के बाद आपकी दाढ़ी मुबारक से जो पानी के कतरात अलग हुए, क्या वो जमीन पे गिरे? फरमाया नहीं नहीं, बल्कि सहाबा हुजूर के उन कतरात को ले लेते थे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू मुबारक धोए, वुजू फरमाया, जो कतरात आपके बाजू के धोने के बाद से जो कतरात आपके बाजू से जुदा होते थे, सहाबा किराम रिदवान उस तरीकों उन कतरात को ले लेते थे। फिर और मजे की बात यह है कि जो सहाबा हुजूर के उस गुसाला शरीफ का, उस हुजूर के उस वुजू मुबारक का पानी सहाबा ले लेते थे, जिसको मिल जाता था, जिसको नहीं मिलता था उससे पूछते, बता किस हाथ पे तूने हुजूर का तबर्रुक लिया, किस हाथ पर तूने रसूलुल्लाह का वो तबर्रुक लिया है, जरा वो हाथ को फैलाओ। वो सहाबी अपने दूसरे साथी के सामने हाथ फैलाता था, वो हाथ अगर खुश होते थे, लेकिन दूसरा सहाबी अपने दूसरे सहाबी के हाथ पर यूं हाथ मल लेकर बरकत लेता था। आवाज बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की टोपी में बाल मुबारक सिया हुआ था और उसको सी के रखते थे। एक जंग के मौका पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की टोपी लड़ते टोपी सर से उतर गई। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने तलवार चलाना शुरू छोड़ दी, तलवार नहीं चलाई, बल्कि आप टोपी की तलाश में निकले। इतने के अंदर कुछ आपके साथी भी शहीद हो गए, हमला किया खूब, लेकिन जब तक टोपी नहीं मिली, आप उस टोपी के लिए जनाबे वाला उसको ढूंढते तक रह गए। जब टोपी मिली, फिर आपने अपने साथ सजाई और उस टोपी को पहनने के बाद फिर तलवार चलाना शुरू की। फिर आपने जंग फतह फरमाई, जंग फतह हो चली थी। जंग फतह हो जाने के बाद दोस्तों ने हजरत खालिद से पूछा, खालिद क्या बात थी, एक टोपी की खातिर तूने जंग छोड़ दी थी और उस टोपी को तलाश करने की वजह से कितने सहाबा शहीद हो गए, ये क्या हिकमत थी तेरी? हजरत खालिद अर्ज़गुज़ार हुए, कहने लगे, यारो मुझे टोपी अपने जाति का ख्याल नहीं था, मुझे उसकी फिक्र नहीं थी, इस टोपी के अंदर मुस्तफा करीम का बाल मौजूद था। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तुम क्या समझते थे कि मैं अपनी जाती टोपी की वजह से नहीं, बल्कि उस बाल की वजह से मैं चाह रहा था ये बाल रसूलुल्लाह का तबर्रुक है, ये कुफार के हाथ में लगे। और सहाबा से बतलाने लगे, मैं हर जंग पे फतह हासिल करता हूँ, हर जंग पे मैं फतह के झंडे लहराता हूँ
सहाबा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई शुजाअत और ताकत नहीं है, अगर कमाल है तो आमना के लाल के सरे मुबारक के बाल का कमाल है। कितनी शान वाले हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है कि एक हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक चांदी की डब्बी थी, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक था, और उस बाल मुबारक के बरकत हासिल करने के लिए अहले मदीना आपके पास पानी के भरे हुए प्याले लेकर आते थे कि हजरत इसमें हुजूर का बाल मुबारक घुमा दीजिए। बीबी साहिबा उसके अंदर हुजूर का जो बाल मुबारक था वो चांदी की डब्बी से निकालती और बाल मुबारक उसके अंदर घुमाती थी और फिर बीमार को पिलाते थे, शिफा पाते थे। एक बुढ़िया औरत के घर सरकार तशरीफ ले गए और उसके पास कोई और प्याला नहीं था पानी पेश करने के लिए, वो पानी पिलाने के लिए वो खुद मशकीज़ा ही लेकर आ गई, खुद मशकीज़ा ही लेकर आ गई। इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मशकीज़ा अपने मुंह से लगाया। इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया। पानी पीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले आए। उस बुढ़िया की अकीदत देखिए, उस सहाबिया की मोहब्बत देखिए, उसका ईमान देखिए कि उसने क्या किया। उस जनाबे वाला मशकीज़े के गले को काट लिया, चमड़े का था, काट लिया और काट कर अपने पास महफूज रख लिया। घर में जब भी कोई बच्चा या कोई और बीमार होता था उस कटे हुए गले को पानी के अंदर घुमाकर पिलाती थी, शिफा पाती थी। हम तो हुजूर का नाम ले रहे हैं, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बरकत वाला, हुजूर का जिक्र भी बरकत वाला। और जुबानें बाबरकत हैं जिन जुबानों पर जिक्र मुस्तफा आया, वो सीने बाबरकत हैं जिनके दिलों, जिन सीनों के अंदर वो रब ने दिल रखे हैं, जिन दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत मुस्तफा रखी। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, दी जुबान हक में सनाए मुस्तफा के वास्ते, दी जुबान हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, दिल दिया हुब्बे हबीबे किबरिया के वास्ते। ये दिल अगर दिया है तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए दिया है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का फायदा बंदे को सिर्फ दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी मिलता है। दुनिया में भी हुजूर की मोहब्बत का नफा उसको मिलता है। हुजूर से सच्ची लगन करें और इस ज़हन में रखें, किसी की मोहब्बत में वफा नहीं है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, किसी की मोहब्बत के अंदर वो वफा नहीं है जो वफा मुस्तफा करीम की मोहब्बत में है। वो कैसे देखें, अगर बेटा जितना भी मोहब्बत करता अपने बाप से तो कब्र के अंदर नफा दे सकता है, हाँ ये दे सकता है कि अपने बाप के लिए तिलावत कुरान करे, अपने वालिद के लिए तिलावत कुरान करे, ये सूरत पर वो नफा दे सकता है। लेकिन ये कि वो भी अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करे, बाप, माँ, बहन, भाई, बेटे, माल और दौलत कुछ भी हो, ये कब्र के अंदर नफा नहीं दे सकते। लेकिन मुस्तफा करीम की वफा का आलम ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम को दुनिया में भी रुसवा नहीं होने देते और हुजूर का नाम लेने वाला कब्र के अंदर भी रुसवा नहीं होगा। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता।
जिक्र करना, जिक्र सुनना सुनाना, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वो मुबारक जिक्र है कि आदमी के नसीब अच्छे हो जाते हैं। वो कई आफतों, कई बलाओं, कई मुसीबतों से आदमी को निजात मिल जाती है। देखें, पैसा लोग जमा करते हैं ना, पैसा जमा करते हैं, फर्ज कर लें मिलाद की महफिल पे खर्च नहीं किया, मस्जिद पे खर्च नहीं किया, मदरसे पे खर्च नहीं किया, गरीब यतीम मिस्कीन पे खर्च नहीं किया, दौलत इकट्ठी करते रहे, पैसा जमा करते रहे, दौलत तो माल हमेशा बनाते रहे, बनाते 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 जनाब बड़े अमीर कबीर हो गए। पर जब सांस निकलने लगी, रूह परवार होने लगी, वो अपनी दौलत को, अपने पैसे को, अपनी जायदाद को, अपने बैंक बैलेंस को बड़ी हसरत की निगाह से देखता है। मेरे काम ना आ सकी, ना मुझे बीमारी से सेहत याबी दे सकी, ना मेरी दौलत मुझे शिफा दे सकी, मेरी दौलत ना मुझे मौत से बचा सकी, मेरा पैसा, मेरा रकबा, मेरी जमीन, मेरी ताकत, मेरा सरमाया, मेरा कुछ काम ना आया। अब हसरत बड़ी निगाहों से अपने माल को आखिरी निगाहों से देखकर जनाब वाला आखिरत की तरफ रवा दवा है। अरे उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। बंदा मर गया, पीछे से उसने कोई खैरात नहीं छोड़ी, कोई अच्छा काम नहीं छोड़ा, कोई सदका नहीं छोड़ा। बतलाइए बतलाइए कि कब्र के अंदर वो क्या बेचारा किस तरीके से वो रह सकेगा जी। और जिसने हुजूर के मिलाद पे खर्च किया, फर्ज कर लें मिलाद पे खर्च किया उसने, ये मिलाद की महफिल एक वक्त के लिए एक मदरसा है। यहां से महफिल मिलाद में आने वाला अगर कोई एक बंदा भी खुदा की राह पे चल पड़ता है, अगर एक बंदा भी नमाजी बन गया, अगर एक बंदा भी कुरान का कारी बन गया, मिलाद की महफिल में आने वाले के दिल में ये चाहत पैदा हो गई, यार दुनिया बड़ी झूठी चीज है, मुझे आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। मिलाद में आने वाले शख्स का ये जहन बन गया, मैं अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। यार जिसने मिलाद में खर्च किया और उस मिलाद में आने वाले के जहन को तब्दील हो गया और उसने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। मिलाद में खर्च करने वाला दुनिया से चला गया, पर हाफिज़े कुरान के हिफ्ज़ का सवाब उसे भी मिलेगा। कितनी बड़ी नेकी उसने की, कितना बड़ा उसने काम किया। और फिर मैंने किबला हाफिज़ साहब के जलसे पे बल ये अर्ज की थी कि जो काम बाप करता हुआ दुनिया से चला जाए, बेटे उस काम को नहीं छोड़ते। ये मुसलमान बात है। जिस काम को वारिद करता हुआ दुनिया से जाए, बेटे उस काम को नहीं छोड़ते, क्योंकि कहते हमारा बाप सच्चा आदमी था, हमारा बाप नेक आदमी था, हमारा बाप अच्छा आदमी था। मैं अर्ज करता हूँ, मेरे वालिद गिरामी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद के इमाम थे और उन्होंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया। अगरचे जिम्मेदार भी थे, पैसे वाले भी थे, मगर उन्होंने दीन को तरजीह दी, मस्जिद भी बनवाई, खुद फी सबीलिल्लाह सारी उम्र अल्लाह उसके रसूल के दीन पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल भी मनाते रहे। अब जिस काम पे हमें वालिद गिरामी ने लगा दिया, हम उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह हाजी साहब किबला ने जो हर साल हुजूर के जिक्र की महफिल मनाते हैं, इनके बच्चे जवान हो रहे हैं, ये देखेंगे हमारे अब्बा सरकार के मिलाद मनाते थे, हम भी हुजूर का मिलाद मनाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे बाप अच्छे इंसान थे। अब देखें सरकार की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं सदका जारिया करो। क्या करो? सदका जारिया करो। और ये सदका जारिया है, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा कोई भी जब मरता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 काम ऐसे हैं उसको उसका सवाब मिलता रहता है। एक वो सदक़तन जारिया, जो सदका जारिया करे, मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवा दिया, ये सदका जारिया है। रास्ते के लिए जमीन छोड़ दी, सदका जारिया है। मदरसे के लिए जमीन दे दी, सदका जारिया है।
زمین دینے والا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، راستے کے لیے، زمین دینے والا عیدگاہ کے لیے، جنازے کے لیے، قبرستان مسلمانوں کو دفن ہونے کے لیے زمین وقف کر کے مر گیا، وہ اگر یہ فوت ہوا ثواب پھر بھی ملتا رہے گا۔ بابا بلند کہہ دے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسرا کام، اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے مرے۔ اور نیک اولاد کیسے بنتی ہے؟ نیک اولاد اسی طریقے سے بنتی ہے، باپ نے محفل میلاد منائی، اچھے کام کیا، رسول اللہ کا ذکر ہوا گھر کے اندر، بیٹے کا ذہن بنتا گیا یہ اچھا کام ہے میں نے بھی کرنا ہے، میلاد باپ مناتا رہا، اور باپ سرکار کا میلاد مناتے مناتے دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی سرکار کے ذکر کی محفلیں سجاتے رہے، باپ جو دنیا سے چلا گیا پر بیٹے محفلیں منائے، ثواب باپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ کتنا آپ نے اچھا کام کیا جی، کتنا آپ نے عظیم کام کیا، سرکار کا جشن منا کر، حضور کا ذکر منا کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا کر آپ نے کتنی بہت ساری بھلائیوں کو آپ نے جمع فرما لیا۔ اس لیے سرکار کے میلاد کی محفل منانا یہ بہت ساری بھلائیوں کو جمع کرنا ہے۔ اور جو خرچ کرے، جو اس پہ خرچ ہوتا ہے، اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں، کیونکہ خرچ تو ہونا تھا، اس کی جیب سے پیسے نکلنا تھے، لیکن خوش نصیب ہے کہ اچھے کام میں نکل گئے۔ یہ ایکسیڈنٹ میں بھی نکل سکتے تھے، یہ پیسے ڈاکٹر کی فیس میں بھی نکل سکتے تھے، یہ پیسے ویسے بھی گر کر ضائع ہو سکتے تھے، یہ پیسے چوری بھی ہو سکتے تھے، یہ پیسہ ڈکیتی کے اندر بھی ضائع ہو سکتا تھا، لیکن خوش نصیب ہے وہ جیب کہ جس جیب کے پیسے حضور کے میلاد پہ صرف ہوئے، حضور کے میلاد پہ خرچ ہوئے۔ تمام حضرات اپنا ذہن بنائیں کہ حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، سرکار کے یاد کی جشن ہم مناتے رہیں گے۔ بس اپنی گفتگو کی آخری روایت آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، میرے پاس صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بیٹی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے سید ہیں، آپ کیا ہیں؟ حقیقی سید ہیں۔ اور حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہر سال حضور کا میلاد مناتے تھے۔ آپ بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں جب گھر والوں نے سوچا اب کی بار جناب اب صحت یابی نہیں ہوگی، مایوس ہو گئے آپ کی صحت سے، بیماری طول اختیار کر گئی، اتنے میں حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے چارپائی کے پہنچے کی جانب میں بیٹھا تھا، اتنے میں میرے والد اٹھتے ہیں اور مجھے بلا کر کہتے ہیں بیٹا میری چارپائی سیدھی کر لو، مجھے خوشبو آ رہی ہے، محمد مصطفیٰ جلوہ فرمانے والے ہیں، حضور تشریف لانے والے ہیں، میری چارپائی کو درست سمت میں ڈال دو۔ حضرت شاہ عبد ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد گرامی کی چارپائی کو میں نے درست سمت میں ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، ہمارا گھر سارا خوشبودار ہو گیا۔ اور حضور جہاں چاہیں، جس کے پاس چاہیں، جب چاہیں حضور خواب کے اندر تشریف لا سکتے ہیں۔ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ایسی نیند سویا کرو یارو، ایسی نیند سویا کرو جس نیند کے اندر سرکار کا مکھڑا نصیب ہو جائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم بیمار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا بیماری ختم ہو گئی،
अब मैं मुस्तफा जो आ चुका हूँ। शिफा हो गई, दस्त मुबारक फेरा, जहां जहां यद मुस्तफा फिरता गया बीमारी दूर होती गई, सिहत भी मिल गई। और ख्वाब के अंदर हजरत शाह अब्दुल रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर करम नवाजी फरमाई है, तशरीफ लाए हुजूर, तोहफा तो अता हो जाए। हुजूर तोहफा तो अता हो जाए, खैरात तो अता हो जाए। इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक अपने रीश मुबारक के अंदर फेरे और आपके हाथ मुबारक में 3 बाल आए। आपने फरमाया, अब्दुल रहीम ये 3 बाल तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। आपने 3 बाल ख्वाब के अंदर लिए और जब ख्वाब की कैफियत मुकम्मल हुई, बेदार हुए, 3 बाल जहन से भूल गए। लिए तो थे पर रखे कहां, बाल लिए तो थे लेकिन रखे कहां, ये भूल गए। फिर जनाब दरूद शरीफ पढ़ा, दरूद पाक पढ़ते पढ़ते फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए। इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर करम नवाजी फरमाई, ज़ियारत हुई। फरमाया, बेटा अब्दुल रहीम वो 3 बाल तुम्हारे तकिए के नीचे रखे हुए हैं, तुम्हारे सर के तकिए के नीचे रखे हुए हैं, उनको उठाओ। वो 3 बाल जब लिए गए और सुने आपको बालों की ज़ियारत नसीब हो, अल्लाह ताला ज़ियारत नसीब फरमाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की खुसूसियात में से खुसूसियत ये है, असली बाल सरकार के होने की ये निशानी है। आप जब बालों के करीब जाएंगे ना तो सरकार की ज़ात पर दरूद पढ़ेंगे, बाल खड़े हो जाएंगे। ये निशानी है, ये निशानी है। हुजूर के बाल खड़े हो जाते हैं जब आप पर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। ज़ियारत के वक्त हुजूर के बाल खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हुजूर जिंदा नहीं है, हुजूर भी जिंदा है, मुस्तफा करीम के बाल भी जिंदा है। अब वो 3 बाल जो थे ना, आपने फरमाया रसूलुल्लाह ने अता किए हैं। अब बात घर से महल्ले तक फैल गई, तो हमेशा जब इस तरह की बातें फैलती हैं, कोई झूठ कहता है, कोई सच कहता है। इसके दादा के पास नहीं थे, इसके परदादा के पास नहीं थे, इन्होंने कहां से निकाल लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल, हम नहीं मानते, ये है वो है, ये हुजूर पर बोहतान लगा दिया। अपने बाल रख कर कहते हुजूर के बाल हैं। अल्लाह अकबर, सैयद हो उस पे बोहतान लगे, सैयद हो उस पे इल्जाम लगे, और वो भी इतना बड़ा, रो रो कर कहा, नहीं नहीं यारो, ये बाल हमारे नहीं है, ये बाल मुस्तफा करीम के हैं। का मौजज़ा इन बालों का ये है, जब इन बालों को धूप के अंदर निकाला जाता था तो फौरन आसमान से बादल इस पर साया कर जाते थे। जैसे उन बालों को धूप में लाते थे, फौरन बादल उन पर साया कर जाते थे। और फिर जैसे ही, और उनमें से जो मुनकिरीन थे, एक मुसलमान हुआ, दूसरा कहने लगा ये इत्तेफाकी अमर हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, आप दोबारा कोशिश करें। फिर जब दूसरी बार उन बालों को धूप के अंदर लाया गया, बादल ने फिर साया कर दिया। इसीलिए जो हुजूर का जिक्र करते हैं, सरकार का नाम लेते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में मुस्तफा की खैरात अता फरमाई हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह को, इसी तरह मिलाद मनाने वाले को भी बारगाह रिसालत से खैरात मिलती है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़ा बाबरकत है। हुजूर का नाम लिया करें, हुजूर के नाम की जिक्र, हुजूर के नाम का तज़किरा किया करें, चूंकि मोहम्मद मोहम्मद पकेदारिहा करे, सुबह शाम ई हो वजीफा पढ़ा करे। और किसी ने यूं भी खूब कहा, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े हुए काम बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو مستجاب فرمائے، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کا یہ خرچ کرنا قبول فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ دعا کیا کریں، جب بھی حضور کے میلاد کی محفل میں آیا کریں، دعا کیا کریں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ ذلت والی موت سے بچائے، ہمارا جب وقت اخیر ہو آنکھوں کے سامنے پیارے محمد کی تصویر ہو، اور ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ فرمائے، اور جیسے ہم ابھی حضور کے نام کے لیے اسی پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو پرسکون کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی پرسکون رکھے، حضور کے نام کے ساتھ جئیں، حضور کے نام کے ساتھ مریں، حضور کے نام کے ساتھ ہم قبر کے اندر ہمارا ہو، اور حضور کے نام کے ساتھ ہمارا حشر ہو کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہر ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔